सफर टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का खबरों के इस बुलेटिन च स्वागत करते हाँ। मैं हाँ नीलम ढिल्लों। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज दी कुछ खास खबरों तो। सब तो पहला पेश है चोणवीं खबरां। कैप्टन की हाजरी च सिद्धू की हुई ताजपोशी। कैप्टन ने कहा सिद्धू ते मैं इकट्ठे होकर लड़ांगे विधान सभा चोण। सिद्धू के समागम च चंडीगढ़ जा रही बस की जबरदस्त टक्कर। लगभग 3 मौतां 40 जख्मी। कैप्टन ने किया डूंगे दुख का प्रगटावा। लहरा गागा तो विद्या के तकनीकी पसार लिए शब्द लंगर का होया आगाज। सिरसा की जेल च बंद 5 किसान रिहा। बलदेव सिंह सिरसा का मरण वर्त खत्म। किसानों के हक च बोलन ते प्रताप सिंह बाजवा नाल दिल्ली पुलिस ने की बदसलूकी। सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा ने गृह युद्ध की लपेट च आने कारण सिखां की घट रही गिनती ते जताई डूंगी चिंता। अकाली दल के बुलारे चरणजीत बराड़ ने नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी ते तंज कसदियां कहा मुख मंत्री का चेहरा भी बदलो। ते हुण खबरां विस्तार नाल। नवजोत सिंह सिद्धू की अज कांग्रेस प्रधान वजों ताजपोशी हुई है ते इस मौके कैप्टन ने सिद्धू नूं बधाई दिंदे कहा कि असीं इकट्ठे होके अगलियां चोणां लड़ांगे। फिर ना ते बादल टिकणगे ते ना ही मजीठिया नज़र आउणगे। कैप्टन ने कहा कि नवजोत सिद्धू दे पिता ही मैनूं सियासत विच लैके आए सन। कैप्टन ने कहा हुण मैं ते सिद्धू पंजाब विच ही नहीं देश की सियासत विच भी इकट्ठे चलांगे। इस मौके उन्होंने अपनी पार्टी वालों किए गए काम भी दसे। ताजपोशी के समागम की शुरुआत तो पहला मोगा च तड़कसार 2 बसां की हुई सीधी टक्कर दौरान मरे लोगों लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। मैं जब 1970 फौज छड़ के आया तो मैनू उदों दसिया गया कि मैं मदर नूं पुछया कहंदे कि तुसीं पॉलिटिक्स के विच अपना कदम चुको। मैं कहा मैनू तो कोई पॉलिटिक्स है तो पता ही नहीं है। कहते नहीं कोई तुसीं साहब भगवंत सिंह जाके मिलो। तो मेरा ख्याल पता नहीं कितनी बैठकां असीं कीतियां। उन्होंने मैंने इन्हां दे घर च या मेरे घर च और इन्होंने मैनू कदम सियासत विच वो लैके आए। ये सी साडा पिछोकड़। तो हुण तां बड़े लगदे ने। उदों तां इन्ने जद मैं जांदा सी इन्हां दे घर च 6 साल की उम्र सी 6 साल और इन्हें भजे फिरते से उत्थे। अंत में लोगों ने इन्हों पछाण लिता है और तुसीं देखना अगले चोण कित्थे होगा। जिथे बादल रहना कित्थे मजीठा रहना कोई भी नहीं रहना। बिल्कुल खत्म हो जाना है। इस सियासत के विच असीं दोनों इकट्ठे चलांगे। आपां ने पंजाब दा बेहतरी सोचनी और सिर्फ पंजाब ही नहीं। मैं एक गल तुहानूं दस्सां पंजाब ही नहीं साडी जिम्मेवारी साडे देश वाल भी है। मोगा च तड़कसार 2 बसां की हुई सीधी टक्कर दौरान 4 लोगों की मौत ते 20 व्यक्तियों के करीब लोग जख्मी हो गए। जख्मियों नूं मोगा के सिविल हस्पताल च भर्ती करवाया गया। दस दईए कि अज सवेरे मोगा तो नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी विच शमूलीयत करन जा रहे कांग्रेसियां नाल भरी एक प्राइवेट बस की सरकारी बस नाल टक्कर हो गई जिस विच 5 लोगों की मौत हो गई ते 20 लोग जख्मी हो गए। भयानक हादसे ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दुख का प्रगटावा किया। उन्होंने कहा कि इस हादसे विच 3 कांग्रेसी वर्करां दे मारे जाण की खबर सुन के बेहद दुख होया ते कई लोग गंभीर जख्मी होए ने। जिहड़ा हादसा होया जी बहुत दुखदाई घटना हादसा होया। ये हादसा तकरीबन 7:25 ते 7 बजे मोगा बस चलदी 25:30 इत्थे आ जाती है जी। 7:33 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ 2 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ 25-30 ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਨਿਆਸੀ ਹੋਣੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਮੋਗਾ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਤਾਂ ਜੀ 15 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਡੈਥ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਜੀ? 2 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਜੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜੀਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ। ਮੈਂ ਦੁੰਨੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ क्योंकि मैं अपने जिले च एजुकेशन सैल का इंचार्ज है। तकरीबन आम पिंडों की पब्लिक को मेरा फोन नंबर पता है। जो एक्सीडेंट होया मैंने एक सज्जन का फोन आया कि बाई जी बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया प्लीज़ तुसीं आओ। मैं जस्ट 3-4 मिनट आ गया सी। एक्सीडेंट वेखण वाला नहीं सी।
ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਾਦੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੌਤ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਲਰਨਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀਬਾ ਸਕੂਲ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਗਲ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ ਸੋਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਵੀ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਯਤਨ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰ ਸਕਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਸਤੀ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਧੇੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਖੋਟੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੈ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। अधिकार किसने दिया है? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट में अपनी बात नहीं रख सकते क्या? हम मीडिया के सामने भी अपनी बात बताओ ना, आपके किसान की बात को मीडिया के सामने रखने से भी आप रोकने का काम करेंगे? ये मीडिया लॉज है। नहीं मीडिया का इंटरव्यू हमें मीडिया ने बुलाया है। हायर अथॉरिटी को आप बताओगे कौन सी हायर अथॉरिटी? यू कांट स्टॉप अस। ही सेज यू कैन नॉट स्टॉप अस। बताओ ना, एक्चुअली वी आर डूइंग अ प्रिविलेज। We are MPs. We are not allowed in the parliament. We are not allowed. ये नई बात देख रही है। पुलिस इंटरफेयर कर रही है पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट के बाहर कर रही है। Why the higher authority should know? Why the higher authority should know? Is this a police state? कौन सी हायर अथॉरिटी है? मार्शल लॉ लगा हुआ है। कौन सी हायर अथॉरिटी है जिसको ये पता चलना चाहिए हम किसान की बात कर रहे हैं? आप पार्लियामेंटेरियंस को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से तो फिर आपका क्या हक है? हम बात कर रहे हैं किसानों की। बीच में आपने कैसे रोका हमें? इन्फॉर्मेशन सिखाई अथॉरिटी को। क्यों हमारी सीआईडी लग रही है? हम ये विजय चौक है, देश का गौरव है। बीच में कोई किसी हायर अथॉरिटी को ये देखिए क्या हमारे ऊपर निगरानी रखी जाएगी? ये नया मार्शल लॉ लगा दिया जी। इस प्रकार ये पाकिस्तान जैसा हाल इधर कर रहे हैं। ये हमारा नाम लिख रहे हैं। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 250 ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਨੇ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਦਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਸਾਬਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਨਾ ਬਣੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ ਲਗਭਗ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ 70-72 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕੰਮੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਕੈਪਟਨ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਐਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹਰੇਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਫਰ ਟੀਵੀ।